study qualitative method, that is 10th unit of this course. Qualitative research investigates those dimensions of life which are not suitable for quantitative or objective analysis. അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അനാലിസിസോ പറ്റാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഡൈമെൻഷൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ quantitative or objective analysis. It is a field of inquiry in its own right, one which refuses to tread the lines of others. അപ്പം മറ്റുള്ളവരുടെ പാത പിന്തുടരാതെ അതിന് സ്വയസിദ്ധമായ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്വേഷണ രീതിയുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് research എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. Qualitative research is therefore the assemblage of a set of complicated concepts and operations which owe their allegiance to various sources and lineages. Qualitative research is a kind of research that carefully places the observer in the right position. It makes an attempt to use all those tactics that can help him visualize the world of the people he intends to study. Qualitative researcher analyzes the data in the spontaneous ബാക്ക്ഡ്രോപ്പ്. അത് എവിടെയാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ആ പ്രോബ്ലം, അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ഡാറ്റ തന്നെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് അനാലിസിസ് ചെയ്യണത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നാച്ചുറൽ സെറ്റപ്പിൽ നിന്നാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ കൃത്രിമമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചർ അനലൈസ് ദ ഡാറ്റ ഇൻ ദ സ്പോണ്ടേനിയസ് ബാക്ക്ഡ്രോപ്പ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മീനിങ് ദാറ്റ് ദ ഡാറ്റ പ്രസന്റ് ബിഫോർ them. This surely means that the qualitative researchers are more interested in bringing out the personal or the physique of the individuals as they appear in the crude. അവരുടെ ആ സ്വഭാവം ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അവരെ അതേപോലെ തന്നെ പഠിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച്. അവിടെ ഒരു കൃത്രിമത്വത്തിനും അവിടെ സ്ഥാനം ഇല്ല. എല്ലാം സ്വതസിദ്ധമായ രീതിയിലുള്ള പഠിത്തമാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിൽ വരുന്നത്. The qualitative researchers are concerned with various theoretical visions and therefore are apt in using various methods and techniques of data collection. The birth of this research strategy can be located in the 19th and 20th century amidst various disciplines like cultural anthropology, interpretive sociology, and many more with diverse orientations. ഏതാണ്ട് 19-20 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കിടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഉദയമാണ് ഈ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിൻ്റെത്. അവിടെ it will useful in the disciplines like cultural anthropology, interpretive sociology, and many more with diverse orientations. The disciplines that were found to adopt such a strategy were varied and interesting for their nature and scopes were amusingly distinct. The setup in which the research object are placed is transformed into an array of representations such as field notes. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഈ മെത്തേഡ് കടന്നു പോകുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ ഫീൽഡ് നോട്ട്സ്, ഡാറ്റ കളക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഫീൽഡ് നോട്ട്സ്, ഇൻ്റർവ്യൂസ്, കോൺവെർസേഷൻസ്, photographs, recordings, memos, and many such things of daily usage. അപ്പോൾ ഡെയിലി യൂസേജിലുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള സംഗതികൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഫീൽഡ് നോട്ട്സ്, ഇൻ്റർവ്യൂസ്, കോൺവെർസേഷൻസ്, ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ്, റെക്കോർഡിങ്സ്, മെമ്മോസ്, ആൻഡ് മെനി സച്ച് തിങ്സ് ഓഫ് daily usage which the object of research must have used at some point in life. This makes the texture and framework of analysis even more interesting. ഇനി നമുക്ക് ഗോൾസ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച്, ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിന്റെ ഗോൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. The qualitative research has a few goals at its disposal which must be delineated for you all. അപ്പൊ ഏതാനും പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ഗോൾസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദിസ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ക്യാപ്ചർ ദ സോൾ ഓഫ് ദിസ് ഫോം ഓഫ് റിസർച്ച്. അപ്പൊ ഈ തരം റിസർച്ചിന്റെ ആത്മാവിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നെ ഈ ഗോൾസ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും.
This will help you capture the soul of this form of research. But the goals are important for they help us understand the nature and extent of ഗ്രാവിറ്റി ഹിഡൻ ഇൻ ദിസ് ഫോം ഓഫ് എൻക്വയറി. അപ്പൊ ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു എൻക്വയറിയിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതിന്റെ സ്വഭാവവും അത് ഹിഡൻ എക്സ്റ്റെന്റ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഗോളിൽ കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ദ ഗോൾസ് വിൽ ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് us appreciate the distinction of this form of enquiry from the quantitative one, which we shall be dealing a little later. അപ്പൊ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഉള്ളൊരു പ്രത്യേക ഗോളാണ് ഇതിനുള്ളത്. ഈ ഗോളിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഈ റിസർച്ചിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, അതിന്റെ ഗോൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനോടൊരു ആകർഷകത്വം നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. ആസ് ഓഫ് നൗ ലെറ്റ് us concentrate on the goals of the qualitative research. ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് ഈ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിന്റെ ഗോൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് 4 ഗോൾസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, qualitative research help us undertake an in-depth study of the object. ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കണം അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അഗാധമായിട്ടുള്ള ഇൻഡെപ്ത് സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ സബ്ജക്റ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ബൈ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച്. വി ഡിസയർ ടു സ്റ്റഡി. നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നോ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അഗാധമായിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് ഈ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. So unlike quantitative research, the qualitative researchers do not draw upon a representative and ideal sample to infer upon, but ഡു ജസ്റ്റ് ദ കോൺട്രറി. അപ്പൊ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് പോലെയല്ല ഈ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച്. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുക, അതുപോലെയുള്ള അവിടെ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് സംഖ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് ന്യൂമറിക്കൽ വേ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വേർഡ്സ് അത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ആ മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ നമ്പറിൽ കൂടിയല്ല, സംഖ്യയിൽ കൂടിയല്ല, വേർഡ്സിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഐഡിയൽ സാമ്പിളിന്റെ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യമല്ല. ഇത് നമ്മൾ നേരിട്ട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് കൃത്യമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ലൈക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച്, ദ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ഡു നോട്ട് ഡ്രോ അപ്പോൺ എ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ഐഡിയൽ സാമ്പിൾ ടു ഇൻഫർ അപ്പോൺ, ബട്ട് ഡു ജസ്റ്റ് ദ കോൺട്രറി. They instead of focus on a fragment of a larger population to make a proximate and detailed analysis. അപ്പൊ ദീസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ആർ നോട്ട് എസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓർ പ്രിസൈസ്. അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള പഠിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒബ്ജക്റ്റീവോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടോ ഉള്ളതല്ല ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് പോലെ. ബട്ട് ദേ ഷ്യൂർലി ടേക്ക് എ മോർ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ടഡ് ടേക്ക് ഓൺ ദ പ്രോബ്ലം ഇൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഒരു നല്ല ഗ്രൗണ്ടഡ് സ്റ്റഡിയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും ആ സ്വഭാവത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനും ഒക്കെ സഹായകരമായിരിക്കും. ദ ഗോൾ ഓഫ് ദ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ഈസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദ ഒക്കറൻസ് ഓഫ് ദ ഫിനോമിന റാദർ ദാൻ pondering about the content and the scope of the research matter in question. അപ്പൊ ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദ ഒക്കറൻസ് ഓഫ് ദ ഫിനോമിന. ഒരു പ്രത്യേക ഫിനോമിന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രതിഭാസത്തിന് പിന്നിലുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. ആ പ്രത്യേക പെരുമാറ്റത്തിലുള്ള റീസൺ, പെരുമാറ്റത്തിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. അതാണ് മെയിൻ ഗോൾ ഓഫ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് research rather than pondering about the content and the scope of the research matter in question. അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള റിസർച്ച് മാറ്ററിന്റെ കണ്ടന്റോ സ്കോപ്പോ ഒന്നുമല്ല നോക്കുന്നത്, അതിന് പിന്നിലുള്ള കാരണം എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ദ ബേസിക് ഐഡിയ ഈസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വൈ പീപ്പിൾ ആക്ട് ദ വേ ദേ ഡു റാദർ ദാൻ റിക്കറസ്ലി സ്കെച്ചിങ് ദ ഗ്രോസ് ഔട്ട്ലൈൻ ഓഫ് ദെയർ ബിഹേവിയർ. അപ്പൊ ബേസിക് ഐഡിയ ഈസ് ടു ഫൈൻഡ്, ഇതുപോലെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിലെ ബേസിക് ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വൈ പീപ്പിൾ ആക്ട് ദ വേ ദേ ഡു. അവര് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത്, അവർ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവരുടെ ബിഹേവിയർ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പിന്നിലുള്ള കാരണം എന്താണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ദ ബേസിക് ഐഡിയ ഈസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വൈ പീപ്പിൾ ആക്ട്
act the way they do rather than rigorously sketching the gross outline of their behavior. ഇനി അടുത്തത്, it is assumed that the motives of qualitative research span across several levels such as the micro-macro spectrum and both structural and procedural issues. അപ്പോൾ sociologists believe that qualitative research is particularly well suited to the study of family process on several levels of analysis. അപ്പോൾ സെവറൽ ലെവൽ ഓഫ് അനാലിസിസിൽ കൂടി നമുക്ക് ഫാമിലി അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ സ്റ്റഡി നടത്താൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മെത്തേഡാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച്. അവോയ്ഡിങ് ദ ട്രഡീഷണൽ മൈക്രോ മാക്രോ ഡിക്കോട്ടമി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന മൈക്രോ മാക്രോ ഡിക്കോട്ടമി അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യോളജി as well as the equally tenable objective subjective polarity അതൊന്നും കാരണമാക്കാതെ തന്നെ നേരിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സ്റ്റഡിക്ക് ഇത് സഹായമാകുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ qualitative research is most frequently engaged in discovering or exploring new facts and making revelations instead of making verifications and reviews. In qualitative research is most frequently engaged in discovering or exploring new facts. New facts discover ചെയ്യുകയും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാനാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് സഹായകമാകുന്നത്. ആൻഡ് മേക്കിംഗ് റെവലേഷൻസ്, അതിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ, പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അത് വെളിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിൽ കൂടി ചെയ്യണത്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് വെരിഫിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് റിവ്യൂസ്, വെറുതെ അവിടെയുള്ള അറിവുകളുടെ വെരിഫൈ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ റിവ്യൂ ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യണത്. പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഡിസ്കവർ ഓർ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തതിന് ശേഷം പുതിയ പുതിയ ഫാക്ട്സ് റിവീൽ ചെയ്യുകയാണ്. വെളിപ്പെടുത്തലുകളാണ് ഈ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിൽ കൂടി സംഭവിക്കുന്നത്. ദ റിസർച്ചർ therefore helps to discover new rituals, patterns of behavior, social structures and processes. അപ്പോൾ റിസർച്ച് therefore helps discover new rituals. അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസ്കവർ പുതിയ റിച്വൽസ്, പാറ്റേൺസ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ, സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, അതുപോലെ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങും. ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് ദേ ഹെൽപ്പ് us ലുക്ക് എ ന്യൂ അറ്റ് ഓൾഡ് ആൻഡ് ഓൾറെഡി വെൽ റിസർച്ച്ഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ദേ ഹെൽപ്പ് us ടു ലുക്ക് ഇൻ എ ന്യൂ ഓൾഡ്, ആൻഡ് ഓൾഡിൽ തന്നെ ഒരു പുതുമത്വം കണ്ടുപിടിക്കാനും ആൻഡ് ഓൾറെഡി വെൽ റിസർച്ച്ഡ് ഒബ്ജക്ട്സിന് വളരെ പുതിയ രീതിയിൽ വെളിപ്പെടുത്താനും ഈ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. This helps us identify the unknown trends of change. Qualitative research is not always bound by the norms of the classical perspective or by those of the more structured rules of hypothesis testing. അപ്പോൾ ഇത് നേരെ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ വേ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സഹായകം ആകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഇൻ സോഷ്യൽ സയൻസ്. സാധാരണ ഈ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഇൻ സോഷ്യൽ സയൻസ്. ഫോർ വാട്ട് പർപ്പസ് ഇറ്റ് ഈസ്. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സോഷ്യൽ സയൻസസിലാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പോൾ എന്ത് പർപ്പസിലാണ് ഈ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ, ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ഈസ് എ സ്റ്റഡിങ് ഡീപ്ലി റിഗാർഡിങ് ദ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ. ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ച് ഇത് ഡീപ്ലി ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് നടക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഡെപ്ത് ദ സ്റ്റഡി ഈസ് കണ്ടക്ടിങ്. അപ്പോൾ ഈ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിൽ നടക്കണ ആ സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡെപ്ത് സ്റ്റഡിയാണ്, ഇൻ ഡെപ്ത് സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ ഡീപ്ലി സ്റ്റഡി regarding the human behavior. There are different കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്. അപ്പോൾ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൊസൈറ്റിയിൽ there are different communities, religions and cultures etc. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്, കൾച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആളുകളുടെ സ്വഭാവത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഡിഫറൻസസ് കാണാൻ പറ്റും. അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓൾ ദീസ് ദ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ആർ ഓൾസോ ഡിഫറെൻറ്റ്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചർ ചെയ്യണത്
കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് സച്ച് ബിഹേവിയർ. അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യരിൽ പലതരം സ്വഭാവ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഒരു കൾച്ചറിലുള്ള സ്വഭാവമായിരിക്കില്ല മറ്റൊരു കൾച്ചർ. ഒരു കൾച്ചർ സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വേറൊരു കൾച്ചറിലുള്ള ആളുകൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ പിന്നിലുള്ള റീസൺ എന്താണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കലാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ വാട്ട് ഈസ് ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഫീലിംഗ് ആൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ബിഹേവിയർ. ഈ ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ ബിഹേവിയറിന്റെ പിന്നിലുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്താണ്, ഒപ്പീനിയൻസ് എന്താണ്, ഫീലിങ്സ് എന്താണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കലാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിൽ കൂടി ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു കൾച്ചറിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു കാര്യങ്ങൾ സ്വീകാര്യമാണെങ്കിൽ ആ കൾച്ചറിൽ വേറൊരു കൾച്ചറിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള റീസൺ എന്താണ്, ആളുകളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആകാനുള്ള റീസൺ എന്താണ്, അതാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് ഇവിടെ ആക്ഷൻ റിസർച്ച്, അതുപോലെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ച്, പിന്നെ ഗ്രൗണ്ടഡ് തിയറി, എത്തനോഗ്രഫി ആൻഡ് ഫിനോമിനോളജിക്കൽ റിസർച്ച്, അതെല്ലാം ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ്. ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാനുള്ള ട്രഡീഷൻസ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച്. ആ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിന്റെ ആ പാരമ്പര്യം അതെങ്ങനെയാണെന്ന്, എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളത്. The history of qualitative research is revealed through the goals of such research method mentioned above. The modern social science understood that qualitative research had the ability to study the patterned behavior and conducts of the individuals and groups systematically. അപ്പോൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെ സ്വഭാവവും അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിന്റെ ആ പാറ്റേൺഡ് ബിഹേവിയറും ഒക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡായിട്ടാണ് സോഷ്യൽ സയൻസിൽ നമ്മൾ ഈ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യണം. ദിസ് ഈസ് മോർ ഹൈലൈറ്റഡ് ത്രൂ ദ വേരിയസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ജങ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രഡീഷൻസ് ത്രൂ വിച്ച് ദ റിസർച്ച് ട്രാവൽഡ്. അപ്പൊ ആരംഭം മുതൽ ഇപ്പൊ വരെയുള്ള ആ ഈ റിസർച്ചിന്റെ വഴികളെ പല ഫേസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ പല പരമ്പരയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പല ട്രഡീഷനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു ഈ റിസർച്ച് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അതിന്റെ ആ ട്രഡീഷൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ദീസ് ട്രഡീഷൻസ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്, ഇനി ഈ ട്രഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഏതൊക്കെ സംഗതികളാണ് ഉൾപ്പെടുന്നതെന്ന്. ദീസ് ട്രഡീഷൻസ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് ഹ്യൂമൻ എത്തനോളജി, ഇക്കോളജിക്കൽ സൈക്കോളജി, ഹോളിസ്റ്റിക് എത്തനോഗ്രഫി, cognitive anthropology, ethnography of communication and symbolic interactionism. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഈ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിന്റെ ട്രഡീഷനിൽ പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ ഹ്യൂമൻ എത്തനോളജി, ദെൻ എക്കോളജിക്കൽ സൈക്കോളജി, അതുപോലെ ഹോളിസ്റ്റിക് എത്തനോഗ്രഫി, കൊഗ്നിറ്റീവ് ആന്ത്രോപോളജി, എത്തനോഗ്രഫി ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് സിംബോളിക് ഇന്ററാക്ഷൻസ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഈ ട്രഡീഷനിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ഇസ് ഇമ്മൻസ്ലി enriched by ethnologists that seeks to understand the scope and extent of the naturally occurring behavior and its synchronization with the social environment in relation to which the individual adjusted his behavior. അപ്പൊ ഈ qualitative research is immensely enriched by ethnologists. ഇനി എത്തനോളജിസ്റ്റിന്റെ ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, ആ ട്രഡീഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, ദാറ്റ് സീക്സ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സ്കോപ്പ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ദ നാച്ചുറലി ഒക്കേർഡ് ബിഹേവിയർ. അപ്പൊ നാച്ചുറലി ഒക്കേർ ബിഹേവിയർ, അതിന്റെ സ്കോപ്പ്, അതിന്റെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നും വിത്ത് ദ സോഷ്യൽ എൻവയറമെന്റ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു വിച്ച് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ഹിസ് ബിഹേവിയർ. അപ്പോൾ ഓരോ സോഷ്യൽ എൻവയറമെന്റ് അനുസരിച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ അവന്റെ ആ സ്വഭാവങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. എത്തനോളജിസ്റ്റ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ടെൻഡ് ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ ദ സോഷ്യൽ കോഴ്സ് that the behaviors take and their ultimate nature of evolutions.
Ecological psychology also focus on the trans-individual patterns of behavior, centering on particular constellations of places, things, and times, which they study with the help of behavior setting survey. Behavior setting survey ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ecological psychology also focuses on the trans-individual patterns of behavior, centering on particular constellations of places, things, and times. Near the holistic ethnographers, on the other hand, study culture of closed groups with a special emphasis on researching the culture as a whole. The holistic ethnographers ആണെങ്കിൽ on the other hand study culture cultures with a special emphasis on researching the culture as a whole. അങ്ങനെയാണ് അവർ ഇതിൽ കൂടി ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത്. They show how the disparate parts of their life contribute in building up a concerted lifestyle for the group as a whole. ഇനി അതുപോലെ അനദർ ട്രഡീഷൻ ക്ലോസ്ലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത്, അപ്പൊ രണ്ട് ട്രഡീഷൻസ് കഴിഞ്ഞു. ഒന്ന് എത്തനോളജിസ്റ്റ് ട്രഡീഷൻസ്, മറ്റത് ഹോളിസ്റ്റിക് എത്തനോഗ്രാഫേഴ്സ് ഈ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി ഉപയോഗിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ അനദർ ട്രഡീഷൻ ക്ലോസ്ലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് എത്തനോഗ്രാഫി ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. എത്തനോഗ്രാഫി ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് വേറൊരു ട്രഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, which has other synonymous like ethnography of speaking, microethnography, or constitute ethnography, largely procured from works in anthropology, sociology, sociolinguistics, and non-verbal communication, etc. Yet another tradition of qualitative research had been borrowed generously from symbolic interactions. Where a tradition of qualitative research had been borrowed generously from symbolic interactions. The perspective of symbolic interactionism was founded by Herbert Blumer, especially clinging on the theoretical works of other sociologists like G.H. Mead, Charles Cooley, John Dewey. ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും അതിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെന്നും അതിൻ്റെതായ പഠിത്തത്തിന് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും മനസ്സിലാക്കി. അത് അനലൈസിസ് ഓഫ് ദിസ് ക്വാളിറ്റി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ട്രഡീഷൻസിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ജേർണി, ട്രഡീഷൻസിൽ കൂടിയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ. അടുത്തത് 8 moments ഓഫ് ദ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച്. 8 moments ഓഫ് ദ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ആണ്. ട്രേസിങ് ഈസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ജേർണി. അവിടെ ഇപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ജേർണിയാണ്. പ്രാരംഭം തുടങ്ങി ഇതുവരെയുള്ള ഈ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിന്റെ ആരംഭം തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ വരെ എവിടം വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നെന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിന് 8 moments ആയിട്ട് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ 8 phases കൂടി കടന്നു പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രഡീഷണൽ ഫേസസ് ആണ്. അപ്പൊ അത് 1900 തുടങ്ങി 1950 വരെയുള്ള കാലഘട്ടം, 1900 തുടങ്ങി 1950 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് ട്രഡീഷണൽ ഫേസ്, അതിന്റെ പ്രാരംഭ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയണം. ഇറ്റ് ബിഗിൻസ് ഫ്രം ദ 19s and trails till the Second World War. The field experience of this time were colonizing efforts to write precise and objective reports. അപ്പൊ ഈ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഫേസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ഫേസിൽ നടന്ന പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് സിമ്പിൾ റീഡിങ്ങും കൂടി സെൽഫ് റീഡിങ്ങും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അധികം എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കണില്ല. എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം വളരെ നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം. ഇത് പെട്ടെന്നൊന്ന് ഓടിച്ചു പോകാം. ഫേസസ് ഏതൊക്കെയാണ്. ഇനി സെക്കൻഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡേണിസ്റ്റ് ഓർ ഗോൾഡൻ ഫേസ്. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഫേസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ട്രഡീഷണൽ ഫേസ് ആണ്, അതിന്റെ ആരംഭ കാലഘട്ടം. സെക്കൻഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്
മോഡേണിസ്റ്റ് ഓർ ഗോൾഡൻ ഫേസ് എന്നാണ് ഇതിനറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് 1950 to 1970 ആണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് ഇടയ്ക്ക് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊന്ന് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്തേക്കുക. പിന്നെ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ റിസർച്ചസ് ഓഫ് ദിസ് പീരീഡ് എസ്പെഷ്യലി ദ മോഡേൺ എത്തനോഗ്രാഫർ and the sociologists were trying hard to rigorously build upon the canons of the qualitative research so as to legitimize its structure, reflected well in books like the Discovery of Grounded Theory, in important social processes like the social crime, deviance, conformity, etc. അതൊക്കെ സോഷ്യൽ പ്രോസസ്സാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള സ്റ്റഡീസൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേർ സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ത്രൂ ദ പ്രോപ്പർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് പ്രാക്ടീസസ്. അപ്പോൾ പ്രോപ്പർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് പ്രാക്ടീസസിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കൂടി മുഖ്യ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറേ സോഷ്യൽ പ്രോസസ്സൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള ഒരു നല്ല ബുക്ക് ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഗ്രൗണ്ടഡ് തിയറി ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഉണ്ടായത്. At this juncture, new interpretive perspectives like ethnomethodology, phenomenology, critical theory, and feminism were making inroads in the academic scenario. These new schools often used qualitative research practice to articulate their views and ideas, especially in favor of the underclass. ഇനി അടുത്ത ഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലർഡ് ജെൻസസ് ആണ്. അത് 1970 to 86 എന്നുള്ള ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭിമുഖീകരണം, നേർക്ക് നേർ നിന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇന്റർവ്യൂയിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഇന്റർവ്യൂയിങ് ഈസ് പ്രോബബ്ലി ദ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് കളക്ടിങ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ. അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഇന്റർവ്യൂയിങ് ഈസ് പ്രോബബ്ലി ദ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് കളക്ടിങ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ. ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഇന്റർവ്യൂയിങ്. ദ ടേം ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഇന്റർവ്യൂയിങ് ഹാസ് സം പർട്ടിക്കുലർ മീനിങ് അറ്റാച്ച് ടു ഇറ്റ്. ഇതിനോടുകൂടി ചില പർട്ടിക്കുലർ മീനിങ് ഈ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഇന്റർവ്യൂവിനോട് ചേർന്ന് ഉണ്ട്. ഇറ്റ് യൂഷ്വലി പെർട്ടൈൻസ് ഇൻ ഡെപ്ത് ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിളി കമ്പോസ്ഡ് ഇന്റർവ്യൂസ്. അത് വളരെ അഗാധമായിട്ടും എന്നാലും ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർവ്യൂ രൂപമാണ്. ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഇന്റർവ്യൂയിങ് തോ ഹാസ് വേരിയസ് സ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് ട്രഡീഷൻസ്. പല സ്റ്റൈൽസും ട്രഡീഷൻസിലും ഈ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഇന്റർവ്യൂയിങ് നടത്താറുണ്ട്. സ്റ്റിൽ കംപ്രൈസസ് സർട്ടൺ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും സാധാരണ ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് സർട്ടൺ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട്. ആ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഇന്റർവ്യൂ മേ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ടു വൺ ഡയലോഗ്. ഒരാൾ വേറൊരാളായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഡയലോഗാണ്, സംഭാഷണമാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ആസ് വെൽ ആസ് ഫോക്കസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ. ചിലപ്പോൾ 1-to-1 ആകാം, ചിലപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻസിന്റെ രൂപത്തിലും ഇത് നടക്കാറുണ്ട്. ഇന്റർവ്യൂസ് മേ ബി കണ്ടക്റ്റഡ് ഓവർ ദ ടെലിഫോൺസ്. ഈ ഇന്റർവ്യൂ ചിലപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ടെലിഫോണിൽ കൂടി ആകാം, വീഡിയോ കൂടി ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റിൽ കൂടി ഇന്റർവ്യൂ നമുക്ക് നടത്താം. ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് യൂസ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ക്വസ്റ്റ്നെയർ. അതിനുവേണ്ടി നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്നെയർ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണ്ട. സ്ട്രക്ചേർഡ് ക്വസ്റ്റ്നെയറിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നേരിട്ട് കണ്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു സാധാരണ സംഭാഷണത്തിലൂടെ. അപ്പൊ ഇത് 1-to-1 ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻസിൽ കൂടി സംഭവിക്കാം. ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് കണ്ടക്ട് ഓവർ ദ ടെലിഫോൺ, വീഡിയോ ഓർ ദ ഇന്റർനെറ്റ്. ഇനി സെക്കൻഡ് അതിന്റെ ക്യാരക്ടർ style of interaction is applied in this form of interviewing. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സാധാരണ രൂപത്തിലാണ് ഇന്ററാക്ഷൻ നടക്കേണ്ടത്. അവിടെ ഒരു അഭിനയ രൂപമൊന്നും പാടില്ല, സ്വതസിദ്ധമായ രീതിയിൽ ഇന്ററാക്ഷൻ നടക്കണം. വേർ കാഷ്വൽ കോൺവെർസേഷൻസ് ഓർ സ്പോണ്ടേനിയസ് ഡയലോഗിങ് ഈസ് മോർ എൻകറേജ്ഡ് ദാൻ എ ഫോർമലി സ്ട്രക്ചേർഡ് ക്വസ്റ്റ്നെയർ. നേരത്തെ ചിട്ടയോടുകൂടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്നെയറുമായിട്ട് വന്നാൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും ഗ്രഹിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല, എല്ലാ വിവരങ്ങളും കിട്ടുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സാധാരണ സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ സാധാരണ സംഭാഷണം പോലെ കൂടിയ വേണം അവരോട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനും.
Burger's term conversation with a purpose captures this rather well. ഇനി അടുത്തത് സി, യൂഷ്വലി എ ടോപ്പിക് സെൻട്രിക് ബയോഗ്രാഫിക് ഓർ നരേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ഈസ് അഡോപ്റ്റഡ്. ഇവിടെ യൂഷ്വലി ടോപ്പിക് സെൻട്രിക്, നമ്മളൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോപ്പിക് സെൻട്രിക് ബയോഗ്രാഫിക്കൽ ഒരു നറേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ഈസ് അഡോപ്റ്റഡ് വേർ ദ റിസർച്ചർ കോൺവേഴ്സ് ഇൻ വേരിയസ് ഡയറക്ഷൻസ്. അപ്പൊ ഏത് കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാനാണ് റിസർച്ചർ പോയിരിക്കുന്നത്, ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യണത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ആളുമായിട്ടുള്ളത്, അയാളുമായിട്ട് ഉള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ആ ടോപ്പിക് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ ബയോഗ്രാഫിക്കൽ ഒരു നറേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് ഒരു നാച്ചുറൽ വേ കൂടി ആയിരിക്കണം കാര്യങ്ങളെല്ലാം, പ്രകൃതിദത്തമായ രീതിയിൽ കൂടി, സ്വതസിദ്ധമായ രീതിയിൽ കൂടി ആയിരിക്കണം. എന്നാൽ അതിൽ പോയിന്റ് ഒന്നും കുറഞ്ഞു പോകാനും പറ്റൂല. നമ്മളുടെ ടോപ്പിക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം. അതിനെ സെൻറ്റർ ചെയ്തിട്ട് വേണം കാര്യങ്ങൾ, വിവരണങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെ ഒരു നറേറ്റീവ് അപ്രോച്ചാണ് അവിടെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. Either the researcher takes the initiative for the conversation to take off or leaves for the interviews to narrate his own light. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ റിസർച്ചർ തന്നെ തുടക്കം കുറിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർവ്യൂവിനെ കൊണ്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ വർണ്ണിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. The researcher never follows a previously determined or scripted form of questionnaire. ഇതിനു വേണ്ടി നേരത്തെ തന്നെ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെയറിന്റെ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യം ഇവിടെ റിസർച്ചർക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് അപ്പോൺ ദ റിസർച്ചർ ആൻഡ് ദ ഇന്റർവ്യൂ ടു കവർ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ടോപ്പിക്സ് ആൻഡ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻസ്. ഇനി അടുത്തത് തേർഡ് വൺ, ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഇന്റർവ്യൂയിങ് ഓപ്പറേറ്റ്സ് ഫ്രം ദ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ദാറ്റ് ദ നോളജ് ഈസ് ഓൾവേസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്ലി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആൻഡ് സിറ്റുവേറ്റഡ് സച്ച് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഇന്റർവ്യൂവർ ടു ഫോക്കസ് അപ്പോൺ ഓൾ റെലവെന്റ് ഇഷ്യൂസ്. അപ്പൊ അവിടെ നോളജ് ഇങ്ങനെ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കൃത്രിമ രൂപത്തിലല്ല, നാച്ചുറലായിട്ട് പ്രകൃതിദത്തമായിട്ടുള്ള സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ അറിവ് സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഇന്റർവ്യൂവിനുണ്ട്. അപ്പൊ അയാൾ ആ റെലവെന്റ് ഇഷ്യൂസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, അയാളോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ദിസ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ ഫെർട്ടൈൽ ഗ്രൗണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ടുപേരും വളരെ സൗഹാർദ്ദമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ, ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ, ദിസ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ ഫെർട്ടൈൽ ഗ്രൗണ്ട് ടു ഹാർവസ്റ്റ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ആൻഡ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്ലി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് നോളജ്. അത് പുതിയ പുതിയ അറിവുകൾ, അതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള നല്ല ശരിയായിട്ടുള്ള സ്വഭാവ വ്യത്യാസങ്ങൾ, പെരുമാറ്റം, എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് നാം അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ആ അറിവുകൾ വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ടും ശരിയായിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ഈ അപ്രോച്ച് സഹായിക്കും. Knowledge is therefore not presupposed but produced in the given കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. ഇപ്പൊ നോളജ്, അറിവെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി രൂപീകരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതല്ല, അത് ആ സന്ദർഭം അനുസരിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പുറത്തോട്ട് വരുന്നതാണ് ഡയലോഗിൽ കൂടിയൊക്കെ. അപ്പൊ ബിറ്റ്വീൻ റിസർച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഇന്റർവ്യൂയേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ആ റെസിപ്രോക്കൽ ഇന്ററാക്ഷനിൽ കൂടി ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവ് നമുക്ക് ലഭിക്കും. ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഇന്റർവ്യൂയിങ് therefore involves construction and reconstruction of knowledge more than its mere എക്സ്കവേഷൻ. വെറുതെ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമല്ല ഈ ഇന്റർവ്യൂവും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിൽ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് നോളജ്. അപ്പം പുതിയ നോളജ് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു, അത് വീണ്ടും നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു, അത് സത്യസന്ധമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സന്ദർഭമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഈ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന അറിവ്. അടുത്തതാണ് ഒബ്സർവിങ് ആൻഡ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ്. സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ്, yet another way of collecting qualitative data is observation and participation. ഒബ്സർവേഷനും പാർട്ടിസിപ്പേഷനും ആണ് മറ്റൊരു രീതി ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യണത്. ഓഫൺ ദ റിസർച്ചർ ഹാസ് ടു പ്രിപ്പയർ ഹിംസെൽഫ് ഫോർ ദ സോഷ്യൽ സെറ്റപ്പ് വിച്ച് ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ടു എൻ്റർ വിത്ത് apt readiness and eagerness to participate. Often the researcher has to prepare himself. അതിൽ തന്നെ റിസർച്ചർ അതിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിട്ട്, താൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ഒരു കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അവിടെ ചിലപ്പോൾ കുറെ നാൾ താമസിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും, അല്ലെങ്കിൽ അവരോടൊത്ത് കുറെ സമയങ്ങൾ ദിവസവും ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ റിസർച്ചർ ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആക്കി വെക്കണം. ദിസ് പ്രിപ്പയർഡ്നെസ് ഈസ് ഫോർ ദ ഇന്ററാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഹി വിൽ ഡെവലപ്പ് വിത്ത് ദ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് റെസ്പോണ്ടൻസ്.
This requires individuals to enter into fieldwork where the researcher participates in the given setup to interact with his fellow respondents. അപ്പോൾ ഫീൽഡ് വർക്കിൽ കൂടിയാണ് റിസർച്ചർ തനിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ റിസർച്ചർ അവിടെ നല്ലൊരു പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ആരെയൊക്കെയാണ് മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതെന്നും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും മുൻകൂട്ടി തന്നെ അദ്ദേഹം നിശ്ചയിച്ചു വെച്ചിട്ട് അതിനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ ആരോടൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയേണ്ടതെന്നുള്ളത് ആ റെസ്പോണ്ടൻസിനെ നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ദിസ് നെസസിയേറ്റ്സ് ദ റിസർച്ചേഴ്സ് ടു നെഗോഷിയേറ്റ് ആൻഡ് റീനെഗോഷിയേറ്റ് വിത്ത് ദ ഇന്റർവ്യൂസ് ഇൻ ദ സെറ്റിംഗ് വിത്തിൻ എ ഗിവൺ ലെങ്ത് ഓഫ് ടൈം. ചിലപ്പോൾ കുറേ സമയം തന്നെ ഒരു ഗിവൺ ലെങ്ത് ഓഫ് ടൈമിൽ തന്നെ പലവരെയും കണ്ട് ഈ ചർച്ച നടത്തുക, ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുക, വീണ്ടും ചർച്ച നടത്തുക, ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുക, അങ്ങനെ അത് ഒരു സ്വാഭാവിക രൂപത്തിൽ കൂടി മുമ്പോട്ട് പോകണം. അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു നീണ്ട കാലഘട്ടം തന്നെ സമയം തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ദിസ് ഓഫൺ ഫീൽഡ്. അപ്പം ആ ഫീൽഡിലെ നമ്മൾ എന്ത് സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നോ അതിനെക്കുറിച്ചും ആരെയെല്ലാം നമ്മൾ സമീപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നോ ആ ആളുകൾക്ക് ആ ആളുകളും ഈ റിസർച്ചറും തമ്മിൽ ഒരു നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി അപ്രോച്ച്, പേഴ്സണൽ ഫ്രണ്ട്ലി അപ്രോച്ചസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അവർ തമ്മിൽ നല്ലൊരു റാപ്പോർട്ട്, നല്ലൊരു സുഹൃത്ബന്ധം സ്ഥാപിതമായിരിക്കണം. അങ്ങനെ എപ്പോഴും വിസിറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെയുള്ള ആരെയെല്ലാം കാണണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെയൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കി അവരുമായിട്ട് നല്ലൊരു സഹൃദയം സ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഡെവലപ്പിംഗ് എ റാപ്പോർട്ട് വിത്ത് ദ ഫീൽഡ് റെസ്പോണ്ടൻസ് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് probably because the process through is more flexible and fluid than the qualitative interviewing. Nevertheless demands a procedure and systematic approach. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നല്ലൊരു റാപ്പോർട്ട്, അവരുമായിട്ട് നല്ലൊരു സുഹൃബന്ധം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മറുപടി തരേണ്ടവർ, നമ്മൾ ആരെയാണ് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യണത്, ആരോടാണ് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള ആ റെസ്പോണ്ടൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ്, അതുപോലെ വളരെ more flexible and fluid than the qualitative interviewing, nevertheless demands a procedural and systematic approach. അപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ചിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു സഹൃദയ രൂപത്തിൽ അവരെ നമ്മൾ ആരെക്കുറിച്ച് എന്തിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു, ആരെയെല്ലാം അതിൽ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു, ആ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ, അതായത് റെസ്പോണ്ടൻസ് ആയിട്ട് നല്ലൊരു കമ്പനി ആയിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ദിസ് ഈസ് മോർ സോ വെൻ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് മോർ സിറ്റുവേറ്റഡ് ബട്ട് സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷൻസ് സച്ച് ആസ് വാട്ട് ആർ വി എൻക്വയറിംഗ് അബൌട്ട്, ടു whom to converse with, how to reciprocate back in a given context, how to tag the given sequence of events, and over and above how to make the relevant observations. അപ്പോൾ ഒരു റെലവൻറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻസ് എങ്ങനെ നടത്തണം, അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരോടും ഓരോ സന്ദർഭത്തിൽ ആരെയൊക്കെ കാണണം, അവരുമായിട്ട് കാണുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ചോദിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത്, അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ചോദിച്ച കാര്യങ്ങൾ വളരെ മയമായിട്ട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. അതുപോലെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആൻഡ് പ്രിസൈസ് ഒബ്സർവേഷൻ ഈസ് നെസസറി ബിക്കോസ് ഓഫൺ researchers end up hanging around in the field setting without any pre-planned thought or meaningful action. This can, however, be wastage of time and energy. ഇനി ഈ റിസർച്ചർ വെറുതെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് സമയം കളയണോ അല്ലെ വല്ലപ്പോഴും ചെന്ന് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു പോരുകയല്ല, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കണോ, എന്തെല്ലാം അറിയണമെന്ന് മുൻകൂട്ടി തന്നെ അയാൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ട് വേണം റിസർച്ചർ ഈ റെസ്പോണ്ടന്റിനെ സമീപിക്കേണ്ടതും കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കേണ്ടതും. അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറും ടൈം വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല, പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അയാളെ സമീപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സന്ദർഭങ്ങളും ഓരോ സന്ദർഭത്തിൽ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം സംശയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണമെന്നും എല്ലാം വളരെ നന്നായിട്ട് ചിന്തിച്ച് ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൂടെ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും ഒബ്സർവേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതും
കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. ഒബ്സർവേഷൻ വിൽ റിക്വയർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സർട്ടൻ സ്കിൽസ്. ഇനി ഒബ്സർവേഷന് ചില സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. എസ്പെഷ്യലി ഇന്റലക്ച്വൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ സ്കിൽസ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്റലക്ച്വലും സോഷ്യലും ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം ടു മേക്ക് ദ റൈറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ. ശരിയായിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണം നടത്തണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. ആ സ്കിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്റലക്ച്വൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് ടു മേക്ക് ദ റൈറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ. ദിസ് ഓൾസോ ഇൻവോൾവ്സ് ദ സ്കിൽ ഓഫ് ടേണിംഗ് ദീസ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഇൻ ടു ഡാറ്റ. അപ്പൊ ഈ സ്കില്ലാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ആ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത ഡാറ്റനെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട്. ആ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന അറിവുകളെ ഡാറ്റയാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പ്രത്യേക സ്കില്ല് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദിസ് ഓൾസോ ഇൻവോൾവ്സ് ദ സ്കിൽ ഓഫ് ടേണിംഗ് ദിസ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇൻ ടു ഡാറ്റ. ദ ബൾക്ക് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ, ഇംപ്രഷൻസ് ആൻഡ് ഇമേജസ് ദാറ്റ് വി ജനറേറ്റ് മസ്റ്റ് നൗ ബി ടേൺഡ് ഇൻ ടു ഡാറ്റ. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ നമ്മൾ ആരെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം, എന്തിനും ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം, അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ഇൻഫോർമേഷൻസ്, ബൾക്ക് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ, ഇംപ്രഷൻസ്, ഇമേജസ്, അതെല്ലാം ഡാറ്റയാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രത്യേക ഒരു സ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ. ദിസ് ഈസ് എ സ്റ്റിക്കി ഇഷ്യൂ ഫോർ ദ പ്രോപ്പർ സെലക്ഷൻ ഓഫ് വിച്ച് കൊഹറന്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ വിൽ ക്വാളിഫൈ ആസ് ദ റെലിവന്റ് ആൻഡ് മീനിങ് സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഈസ് ബോത്ത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആൻഡ് ടെഡിയസ്. അപ്പൊ ഡിഫിക്കൽട്ടും ടെഡിയസും ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ഒരു ഇൻഫോർമേഷനായിട്ട് ഡാറ്റയായിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക സാമർഥ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ സാമർഥ്യം സ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യവും വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടേണിംഗ് വേരിഡ് കൊഗ്നൈസബിൾ ആൻഡ് സെൻഷ്യസ് ബൾക്ക് ഓഫ് observation into scientifically coherent data will require a large amount of rigor, skill and perseverance. Experimental and census materials can become social scientific data of a kind which you can use to construct a convincing or meaningful ആർഗ്യുമെന്റ്. ഒരു കൺവിൻസിങ് അല്ലെങ്കിൽ മീനിങ് ആർഗ്യുമെന്റ് കൂടി ഇങ്ങനെ കിട്ടിയ പല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു ഡാറ്റയായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആഫ്റ്റർ ഒബ്സർവിങ് ആൻഡ് കളക്ടിങ് ദ ഡാറ്റ, അപ്പൊ നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം വി നീഡ് ടു റെക്കോർഡ് വാട്ട് വി ഹാവ് കെയർഫുള്ളി ഒബ്സർവ്ഡ്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം നിരീക്ഷിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക കൂടി വേണം. പോസിബിളി ദ ബെസ്റ്റ് വേ ടു റെക്കോർഡ് അവർ ഒബ്സർവേഷൻ ഈസ് ത്രൂ ടേക്കിംഗ് ഫീൽഡ് നോട്ട്സ്. അപ്പൊ ഫീൽഡ് നോട്ട്സിൽ കൂടിയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ആ ഓരോ ഫീൽഡിലും കണ്ട കാര്യങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. ഒരു ഫീൽഡ് നോട്ട്, അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഒരു നോട്ട് എഴുതുക. പോസിബിളി ദ ബെസ്റ്റ് way to record our observation is through taking field notes. There are other ways of constructing data from observation, such as audio or video recordings, photographs, maps and diagrams. ഈ രീതി കൂടിയൊക്കെ നമുക്ക് ഡാറ്റ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം. ഓഡിയോയിൽ കൂടി, വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്സിൽ കൂടി, ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സിൽ കൂടി, മാപ്സ് ആൻഡ് ഡയഗ്രാംസിൽ കൂടി എല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതുപോലെ പക്ഷെ അതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡ് നോട്ട്സ് അപ്പോൾ തയ്യാറാക്കി മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ്. റൈറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് in or in close proximity to the field. ഫീൽഡിന് അടുത്ത് തന്നെ നിന്ന് ഉള്ള ആ റൈറ്റിങ്സ് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓർ ഇൻ ക്ലോസ് പ്രോക്സിമിറ്റി ടു ദ ഫീൽഡ്. ഫീൽഡ് നോട്ട്സ് ആർ യൂഷ്വലി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ അഡ്ഹറൻസ് വിത്ത് ദ കണ്ടംപററി ഇവന്റ്സ്. ആനുകാലികമായിട്ട് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ ഏറ്റവും നല്ല വിവരണം കിട്ടാനായിട്ടുള്ള നല്ല രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫീൽഡ് നോട്ട്സ് ആണ്. അതിൽ കൂടി അപ്പോൾ നടന്ന കോൺവെർസേഷൻസ്, എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് എൻകൗണ്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ ഇനിഷ്യേറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റിസർച്ചർ ആൻഡ് ദ റെസ്പോണ്ടൻസ്. റിസർച്ചറും റെസ്പോണ്ടൻസും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന ആ കോൺവെർസേഷൻ, ഇവന്റ്സ്, എക്സ്പീരിയൻസ്, അതിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ ആ ഫീൽഡ് നോട്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇൻ ദിസ് വേ ഒബ്സർവ്ഡ് ആൻഡ് റെക്കോർഡഡ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആർ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഇൻ ടു റെക്കോർഡഡ് ആൻഡ് എംബ്ലിഷ്ഡ് അക്കൗണ്ട്സ്. ഈ രീതിയിലെല്ലാം നമുക്ക് ആ ഒബ്സർവ്ഡ് തിങ്സ് എല്ലാം ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. ദിസ് വേ ദ ഫീൽഡ് നോട്ട്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദാറ്റ് വേൾഡ് ഇൻ പ്രിസർവ്ഡ് ഫോംസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റിവ്യൂഡ്, സ്റ്റഡീഡ് ആൻഡ് തോട്ട് അബൌട്ട് ടൈം അഗൈൻ. അപ്പൊ ഈ ഫീൽഡ് നോട്ട്സ് തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സമയാസമയങ്ങളിൽ അത് റിവ്യൂ ചെയ്യുക, പഠിച്ചു നോക്കുക, അങ്ങനെ വീണ്ടും പഠിക്കുക, കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഓരോ സമയത്തും വ്യത്യാസമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോട്ട് ചെയ്യുക.
അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം. ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസിങ് വിഷ്വൽ മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് അടുത്ത മെത്തേഡ്. ദ യൂസ് വിഷ്വൽ മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ക്യാൻ ബിക്കം എ മേജർ മെത്തേഡ് ഓഫ് സോഷ്യൽ റിസർച്ച്. സോഷ്യൽ റിസർച്ചിലെ ഒരു മേജർ മെത്തേഡാണ് വിഷ്വൽ മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് qualitative research. Likewise, the usefulness of documentary sources as constituting relevant data for qualitative research has already been recognized and appreciated. അപ്പോൾ ഈ രീതി വളരെ നല്ല ഒരു രീതിയാണെന്നുള്ളതാണ്. ഈ വിഷ്വൽ മെത്തേഡ്സും ഡോക്യുമെന്റ്സും യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഇതിനകത്ത് വളരെ ഏറെ നല്ലൊരു മെത്തേഡാണ്. നോട്ട് ജസ്റ്റ് വിസിറ്റിംഗ് ആർക്കൈവ്സ് ടു browse through existing documents, but there are other sources of document as well, including the internet and web pages, which can act as pregnant sources of qualitative data. Qualitative data കിട്ടുന്ന മറ്റ് ചില സോഴ്സസ് ആണ് വെബ് പേജസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റർനെറ്റ്, അതുപോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. Some kinds of data are available through existing content and prior documents that enrich the prospects of future research, and these are acts of parliament, congregational papers, insurance policies, bank statements, accounts and balance sheets, company reports, wills, അതുപോലെ minutes of meetings, books, manuals and other publications, കൂടാണ്ട് diaries, letters, shopping list, computer files and documents, പിന്നെ newspapers, magazines, rough notes and scribbles, menus, advertisements, websites and other material available on the internet and world wide web. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒബ്സർവേഷൻ using visual methods and documents ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. On the other hand, there are some forms of data that are not instantly found but have to be generated by individuals and bodies, such as diaries. ഇനി ചിലത് നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചിലതിൽ നിന്ന് ചില വിവരങ്ങൾ കിട്ടും. അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ടൈം ഡയറീസ്, റിട്ടേൺ അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് സ്റ്റോറീസ്, ബയോഗ്രാഫീസ്, പിക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഡ്രോയിങ്സ്, ചാർട്ട്സ്, ടേബിൾസ് ആൻഡ് ലിസ്റ്റസ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ some of the data that are not instantly found but have to be generated by individuals and bodies. However, most of these documents are textual, such as the graphics and layout of newspapers and magazines, while others are non-textual. കുറേത് textual ആയിരിക്കും, മറ്റത് non-textual ആയിരിക്കും. Based as well, such as photographs, video recordings and visual images such as film, video and television, plays, graphic representations, sculptures, drawing and pictures. സ്കൾപ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശില്പങ്ങളൊക്കെ, ആൻഡ് വിഷ്വൽ ആർട്ട് ആൻഡ് ആർട്ടിഫിക്ട്സ്, ഒബ്ജക്ട്സ്, ബോഡീസ്, സ്റ്റൈൽ, സ്പാറ്റിയൽ ഓർഗനൈസേഷൻ, ഡയഗ്രാംസ്, കൊഗ്നിറ്റീവ് മാപ്സ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് research. However, these forms of visual sources generating wonderful qualitative data, അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന visual sources generating wonderful qualitative data have often been ignored in the parlance of qualitative research. ഇനി ഇവിടെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച്, വാട്ട് ആർ ഇറ്റ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. അതുപോലെ റൈറ്റ് എ വിവിഡ് നോട്ട് ഓൺ ദ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ജേർണി. ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ജേർണി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പല ഫേസസിലായിട്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിനെ കുറിച്ച് ഓരോ ജേർണിയിലുള്ള പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക. വാട്ട് ക്യാൻ യു കമന്റ് അബൌട്ട് ദ തിയററ്റിക്കൽ ലെഗസീസ് ഓഫ് ദ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച്? വിച്ച് ലെഗസി ഡു യു തിങ്ക് ബെസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച്? Then answer in moderation. How do you think the traditional moments are marked differently from the postmodern moments of qualitative research? അതുപോലെ write a short note of ethnographic research. ethnographic റിസർച്ചിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട്, അത് എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതുപോലെ വൈ ഡു യു തിങ്ക് സിംബോളിക് ഇന്ററാക്ഷൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച്. അതുപോലെ ഷോർട്ട് നോട്ടിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എൻലിസ്റ്റ് സം ഓഫ് ദ മേജർ സോഴ്സസ് ഓഫ് ജനറേറ്റിംഗ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ. പിന്നെ വാട്ട് ആർ ഫീൽഡ് നോട്ട്സ് എന്താണെന്ന് എപ്പോഴും ചോദ്യം വരാറുണ്ട്. അതുപോലെ വാട്ട് ഈസ് ഡോക്യുമെന്ററി അനാലിസിസ്, ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡോക്യുമെന്ററി അനാലിസിസിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ലെറ്റ് us sum up.
Qualitative research is, of course, one of the most pertinent form of conducting research, especially because it helps you to capture the live moment and slices of the experience and moments which might not have been possible to trap otherwise. അപ്പോൾ മറ്റൊരു രീതിയിൽ കൂടി ഒന്നും ട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത നല്ല നല്ല വിവരണങ്ങൾ ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിലും വളരെ വിശ്വസ്തമായ രീതിയിലും കണ്ടുകിട്ടാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് പ്രോബബ്ലി വൺ ലിമിറ്റേഷൻ വിത്ത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ഈസ് ടു ഡെവലപ്പ്, അതായത് ഓവർ ടൈം overtures with the research respondents with additional baggage of emotions and affinity which might make your research affectional and overwhelming. ചില സമയത്ത് ഈ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിന് ചില കുഴപ്പങ്ങൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട്, കുറച്ച് ന്യൂനതകൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അത് സാധാരണ റിസർച്ച് റെസ്പോണ്ടൻസിന്റെ അഡീഷണൽ ബാഗേജ് ഓഫ് എമോഷൻസ് ആൻഡ് എഫിനിറ്റി ഒക്കെ കാരണമാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകണം. As far as the ethical question of the qualitative research goes, the stress is given on the feminist and communitarian ethics that support collective, trustful, and reciprocal, but just and non-exploitative relationship between the researcher and the research subject. For finally, coming to the review of the reasonable journey we have had in the qualitative research, this may be said without doubt that we have come to deploy more matured and sophisticated tools, theoretical paradigm, and research methods for enquiring social issues in qualitative research. അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ചിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡ്സും രീതികളും ഒക്കെയാണ് ആയിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. പക്ഷേ ടൈം അനുസരിച്ച് അവിടെയെല്ലാം കൂടുതൽ വികസനം സംഭവിക്കണം. നല്ല രീതികൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആ അന്വേഷണത്തിൽ നാം എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അതിലാണ് അടങ്ങിയിരിക്കണം. വി ആർ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഹിസ്റ്ററി, സച്ച് ഈസ് ദ ഫ്ലേവർ ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് ടുഡേ.